नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा नवीन नोटिफिकेशन मिळण्यासाठी. हॅलो एव्हरीवन, लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिटीज ऑफ अ secretary. So in previous lecture we have already studied about what is secretary, what are the limitations and what are the features of secretary. So this is very important question, that secretary have a which qualities that related our secretary, and this secretary should possess certain qualities apart from academic qualification also. So here a secretary requires certain qualities to enable him to fulfill the employer's or organization's goal. It means here secretary has to fulfill his all qualification and requires certain qualities that to enable him to fulfill the employer's or organization's goal. So let us start. First point, our accuracy. So this is very important point, that is accuracy. Accuracy means correctness. A secretary must be accurate in his work, like drafting letters, recording minutes and maintaining records. Accuracy is one of the quality of ideal secretary. So accuracy means what? Accuracy means correctness. So there is a secretary must be accurate in his work, like a drafting letters. It means what are the functions of secretary? That is the drafting a letters, recording minutes and maintaining records. So that time he need correctness, that is accuracy, and this accuracy is the one of the quality of ideal secretary. So this is first point, that is accuracy. म्हणजे accuracy म्हणजेच त्याला आपण करेक्टनेस म्हणतोय, आणि करेक्टनेस म्हणजे त्या सेक्रेटरीला साहजिकच त्याचे जे फंक्शन्स आहेत त्याच्यामध्ये ड्राफ्टिंग लेटर करायचं असेल, रेकॉर्डिंग मिनिट्स असतील. मिनिट्स म्हणजेच काय असतं, ज्याला आपण मराठीमध्ये इतिवृत्त म्हणतो. म्हणजेच मीटिंग आपली संपल्यानंतर त्या मीटिंगमध्ये काय काय झालं त्याचं आपल्याला इतिवृत्त लिहायचं असतं, म्हणजे मिनिट्स लिहून ठेवायचं असतं, ते काम असतं. त्याचप्रमाणे मेंटेनिंग रेकॉर्ड्स जे आहेत त्यांचं रेकॉर्डसुद्धा मेंटेन करावं लागतं. आणि हे सगळं करत असताना त्या सेक्रेटरी, म्हणजे जर कोणत्याही कंपनीचा सेक्रेटरी असेल तर त्याच्याकडे ॲक्युरसी असणं गरजेचं आहे. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वालिटीज ऑफ अ सेक्रेटरी, ॲक्युरसी. सेकंड वन, ॲडॅप्टॅबिलिटी. Adaptability means ability to adjust oneself to the changing situation. The situation changes due to the government policies, management policies, etc. So here adaptability is, it means he has to able to adjust to the changing situation. म्हणजे तो काय करत असतो की याच्यामध्ये ॲडॅप्टॅबिलिटी म्हणजेच काय की त्याच्यामध्ये तो ज्या पद्धतीने कंपनीची सिच्युएशन असेल त्याप्रमाणे जुळवून घेणं, ज्याला आपण म्हणतो ॲडजस्ट करणं, त्याला आपण ॲडॅप्टेबिलिटी म्हणतो. तर त्या चेंजेस, त्या सिच्युएशननुसार तो तिथे काय करत असतो, आपला डिसिजन असेल तो घेत असतो. सो द सिच्युएशन चेंजेस ड्यू टू द गव्हर्नमेंट पॉलिसीज अँड मॅनेजमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा. म्हणजे याच्यामध्ये ही ॲडॅप्टेबिलिटी त्याला कशामुळं घ्यावी लागत असते किंवा त्याला ॲडजस्ट का करावं लागत असतं, तर गव्हर्नमेंट पॉलिसीज ह्या गव्हर्नमेंटनुसार साहजिकच चेंज होत असतात, मॅनेजमेंट पॉलिसीसुद्धा चेंज होत असतात. सो दॅट टाईम ही टेक अ डिसिजन रिलेटेड हीज organizations work also. So adaptability means ability to adjust oneself to the changing situation. Next, cooperativeness. Cooperativeness refers to the willingness on the part of the secretary to assist others in achieving the objectives of the organization. It helps in developing team spirit and a sense of togetherness. So cooperativeness means is here he refers that the willingness of the part of the secretary to assist others in achieving the objectives of the organization. म्हणजेच याच्यामध्ये ज्यावेळी सेक्रेटरी त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये किंवा कंपनीमध्ये काम करत असतो तेव्हा त्याला साहजिकच जे आपण कॉपरेशन म्हणतो ते प्रत्येकाने त्यांनी करणं गरजेचं आहे, आणि त्यांनी इतरांसोबत सुद्धा कॉपरेशन करणं गरजेचं असलं पाहिजे. आणि त्यामुळं काय होत असतं की
त्याचं जे टीम स्पिरिट आहे ते याच्यामध्ये आपल्याला टीम स्पिरिट दिसून येतं आणि सेन्स ऑफ टुगेदरनेस, सगळ्यांनी एकत्र राहून सहकाऱ्यांशी सहकार्य या भावनेने किंवा सहकार्य करणं, ज्याला आपण मदत करणं असं म्हणतो, या भावनेने सगळे एकत्र येतात आणि त्याप्रमाणे ज्या ऑर्गनायझेशनचं जे ऑब्जेक्ट आहे, जे गोल आहे ते साहजिकच अचीव करणं सोपं जातं. म्हणजेच या ठिकाणी हा जो सेक्रेटरी आहे या सेक्रेटरीच्या अंगी कोऑपरेटिव्हनेस असणं गरजेचं आहे. कोऑपरेशन त्याने प्रत्येकाला करणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट वन, कर्टसी. इट इम्प्लाइज पोलाइटनेस अँड काइंडनेस. अ सेक्रेटरी शुड बी courteous while dealing with the people, and this approach creates a positive impression about the employer and the organization. So courtesy, it means that is a पोलाइटनेस, ज्याला आपण नम्रता शब्द म्हणतो. तर सो दिस इट इम्प्लाइज पोलाइटनेस अँड काइंडनेस अँड अ सेक्रेटरी शुड बी courteous while dealing with the people. So here when secretary deals with the other people or other company, so that time he must be polite and also kindness, and this approach creates a positive impression अबाउट द एम्प्लॉयर अँड द ऑर्गनायझेशन. म्हणजे याच्यामध्ये त्याच्या अंगी पोलाइटनेस, काइंडनेस, ज्याला आपण कर्टसी असं म्हणतोय, म्हणजेच हा महत्त्वाची ही क्वालिटी त्याच्या अंगी असल्यामुळे साहजिकच त्याच्या ऑर्गनायझेशनची जी इम्प्रेशन जे आहे ते पॉझिटिव्ह इम्प्रेशन एक प्रकारे तयार होत असतं. सो देअर इज अ कर्टसी विथ द सेक्रेटरी. नेक्स्ट वन, इनिशिएटिव्ह. Initiativeness means a person's tendency to take efforts voluntarily to accomplish a task. The secretary should take the initiative to take decision on behalf of the employer if they are not present. So this is very important quality of secretary, that is initiative, ज्याला आपण काय म्हणतो की त्यामध्ये नेतृत्व करणं किंवा पुढाकार घेणं, त्याला आपण इनिशिएटिव्ह असं म्हणतो. सो हिअर इज इट मीन्स अ पर्सन टेंडन्सी टू एफर्ट्स व्हॉलेंटरी टू अकम्प्लिश अ टास्क. म्हणजेच याच्यामध्ये त्याचं जे टास्क आहे ते टास्क कंप्लीट करत असताना त्यामध्ये तो एफर्ट्स घेत असतो आणि हे एफर्ट्स साहजिकच त्याची एक टेंडन्सी होत असते की व्हॉलेंटरीली तो घेत असतो. म्हणजे ते काम माझं आहे, ते मला करणं भाग आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये महत्त्वाचं म्हणजेच जो पुढाकार जो आहे स्वेच्छेने, म्हणजे ज्याला आपण पर्सन टेंडन्सी म्हणतो, म्हणजे तो स्वतः तिथे पुढाकार घेतो आणि हा पुढाकार घेणं म्हणजे स्वेच्छेने काम करणं हे त्याला मनापासून वाटणं गरजेचं आहे. आणि द सेक्रेटरी शूड टेक द इनिशिएटिव्ह टू टेक डिसिजन ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर्स इफ दे आर नॉट प्रेझेंट. इट मीन्स इफ देअर इज that employer is not present, so that time secretary should take the decision related the organization or any company. म्हणजे त्या ठिकाणी जर त्याचे जे एम्प्लॉयर्स आहेत, ज्याला आपण मालक असं म्हणतोय, ते प्रेझेंट नसतील तर त्यावेळी डिसिजन मात्र तो सेक्रेटरी घेऊ शकतो. सो इनिशिएटिव्ह. नेक्स्ट वन, लीडरशिप. A secretary should have the ability to guide, advise, inspire and motivate the subordinates. The leadership skill of a secretary helps to create team spirit. So this is very important point, that is a leadership, ज्याला आपण नेतृत्व करणं असं म्हणतो. So secretary should have the ability to guide, advise, inspire and motivate the subordinate. So here secretary has to ability to guide and advise to the सबऑर्डिनेट. म्हणजे त्याच्या ठिकाणी त्या संस्थेमध्ये जे असणारे त्याचे जे सबऑर्डिनेट आहेत त्यांना गाईड करत असतो, त्याचप्रमाणे ॲडवाईज करत असतो आणि इन्स्पायर पण करत असतो, मोटिवेट पण करत असतो. त्याला आपण लीडरशिप म्हणतो. आणि ही लीडरशिप जी आहे त्याच्यामुळे सेक्रेटरी हॅज टू क्रिएट अ टीम स्पिरिट. तो याच्यामध्ये आपल्याला काय दिसून येतं की टीम स्पिरिट यामध्ये दिसून येत असतं. म्हणजेच यामुळे काय होत असतं की त्या संस्थेमध्ये एक प्रकारे संघभावना जी म्हणतो ती या ठिकाणी निर्माण होत असते आणि त्यामुळे त्या ऑर्गनायझेशनचं जे गोल आहे ते अचीव करणं सोपं जात असतं. नेक्स्ट, लॉयलिटी. लॉयलिटी मीन्स फेथफुलनेस. सेक्रेटरियल वर्क is of a confidential nature. The secretary, being a confidential officer, should not disclose matters of secrecy to anyone. The secretary should give priority only to organizational goals. So here is loyalty means फेथफुलनेस, ज्याला आपण निष्ठा असं म्हणतो.
So secretary work is one of the confidential nature, so we know that secretary being a confidential officer and should not disclose any matters related to organization. So there is a secrecy in his business also. The secretary should give priority only to organizational goals. सो लॉयलिटी मीन्स इट मीन्स देअर इज अ फेथफुलनेस, ज्याला आपण निष्ठा असं म्हणतो. आणि या ठिकाणी जे कॉन्फिडेन्शियल जे वर्क आहे ऑफिसचं ते कॉन्फिडेन्शियल म्हणजे ज्याला आपण गुप्त म्हणतो, त्याला गोपनीय स्वरूपाचं असं म्हणतो, ते त्या पद्धतीने कॉन्फिडेन्शियलच ठेवलं जात असतं, कारण सेक्रेटरी इज अ बीइंग कॉन्फिडेन्शियल ऑफिसर. सो हियर शुड नॉट डिस्क्लोज मॅटर्स सिक्रेसी टू एनीवन, म्हणजे त्या ऑफिसमध्ये जी सिक्रेसी रिलेटेड बिझनेसची असेल तो मात्र कुठेही शेअर इतर लोकांशी करत नाही. त्यामुळे सेक्रेटरी शुड गिव्ह प्रायोरिटी ओनली टू ऑर्गनायझेशन गोल्स, म्हणजे याच्यामध्येच त्या ऑर्गनायझेशनची गोल्स आहेत, त्याने दिलेल्या प्रायोरिटी आहेत, त्या प्रायोरिटीमध्ये कंप्लीट करायचा प्रयत्न करत असतो. नेक्स्ट वन, ऑर्डरलीनेस. It means doing the work in a systematic manner. It helps the secretary to complete the work in proper order and in time also. So next our point, that is a orderliness. It means doing the work in a systematic manner and it helps the secretary to complete the work in proper order and in time. म्हणजे याच्यामध्ये ज्याला आपण ऑर्डरलीनेस म्हणजे व्यवस्थितपणा म्हणतोय, म्हणजेच यामध्ये हा सगळ्यात महत्त्वाचा असा क्वालिटी आहे की ज्याच्यामध्ये सिस्टमॅटिक मॅनरनुसारच सेक्रेटरी त्याचं वर्क करत असतो. आणि हे जे वर्क आहे त्यामुळे सेक्रेटरीतलं त्याचं जे वर्क आहे ते प्रॉपर ऑर्डरप्रमाणे तो कंप्लीट करत असतो. म्हणजेच त्यामुळे ते जे वर्क आहे, तो जो टास्क आहे तो त्या टाईममध्ये कंप्लीट होणं शक्य होतं, बिकॉज इट मीन्स डुईंग द वर्क इन अ सिस्टमॅटिक मॅनर्स. नेक्स्ट वन, प्लीजिंग पर्सनॅलिटी. A secretary should have a pleasing personality. This implies his way of talking, mannerism, good temper, confidential approach and willingness to accept challenges and situation in calm way. So this is very important point, that is a pleasing personality. So here प्लीजिंग पर्सनॅलिटी ज्याला आपण पर्सनॅलिटी म्हणतो, ज्याचे अट्रॅक्टिव्ह पर्सनॅलिटी आपण म्हणू शकतो त्याला. सो सेक्रेटरी शूड हॅव अ प्लीजिंग पर्सनॅलिटी अँड इट इम्प्लाइज द वे ऑफ टॉकिंग, हाऊ द सेक्रेटरी हॅव टू टॉक, वे ऑफ टॉकिंग, मॅनरिझम और ऑल्सो गुड टेम्पर, कॉन्फिडेन्शियल अप्रोच. म्हणजेच याच्यामध्ये हे सगळे ज्या क्वालिटीज आहेत ज्याच्यामध्ये त्याची पर्सनॅलिटी अट्रॅक्टिव्ह असणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यामध्ये त्याची बोलण्याची पद्धत आहे, जे वे ऑफ टॉकिंग ज्याला आपण म्हणतो, त्याच्या अंगी मॅनर असणं गरजेचं आहे, त्याचा जो टेम्पर आहे तो गुड टेम्पर असणं गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे कॉन्फिडेन्शियल जे अप्रोच आहे आणि विलिंगनेस आहे की जे चॅलेंज त्याने ॲक्सेप्ट केलेलं आहे आणि या ॲक्सेप्ट केल्यानंतर जी काय सिच्युएशन असेल मग त्या सिच्युएशनमध्ये शांत डोक्याने, त्याला काम वेनी आपण शांत डोक्याने तो काय करू शकतो, त्या असणाऱ्या परिस्थितीवर म्हणजे त्या असणाऱ्या सिच्युएशन योग्य तो निर्णय तो घेत असतो. म्हणजेच याच्यामध्ये आपल्याला त्याचा कॉन्फिडेन्शियल अप्रोच पण दिसून येतं आणि विलिंगनेस टू ॲक्सेप्ट चॅलेंज अँड सिच्युएशन इन अ काम वे. सो दॅट इज अ प्लीजिंग पर्सनॅलिटी. नेक्स्ट वन, नॉलेज सीकर. A secretary should update his knowledge as required to enable him to perform statutory functions. So knowledge seeker, it means he have to know about his organizations and what are the functions related to organization. So that is the knowledge seeker and a secretary should update his knowledge as required to enable him to perform statutory functions. म्हणजेच त्याच्यामध्ये जे स्टॅट्युटरी फंक्शन जे त्याचे आहे ज्याला आपण वैधानिक कार्य असं म्हणतो, ती सर्व कार्य जे आहे ती सर्व फंक्शन्स आहेत हे सेक्रेटरीला करावी लागत असतात आणि त्यासाठी त्याच्याकडे त्या कंपनीचं टोटली नॉलेज असणं गरजेचं आहे. Next one, punctuality. It is related to the time sense and refers to doing things at the appropriate time. Lack of punctuality creates a bad impression about the organization. The secretary should have a good time management. So punctuality ज्याला आपण म्हणतो की वक्तशीरपणा. So it is related to the time sense and refers to doing things at the appropriate
टाईम अँड लॅक ऑफ पंक्च्युअलिटी क्रिएट्स अ बॅड इम्प्रेशन. म्हणजेच याच्यामध्ये त्यांनी जे काम घेतलेलं आहे ते नियोजनपूर्वक, म्हणजे तो जो टाईम सेन्स तिथं असणं गरजेचं आहे आणि ते ॲप्रोप्रिएट टाईममध्येच ते कंप्लीट होणं गरजेचं आहे, ज्याला आपण वक्तशीरपणा पंक्च्युअलिटी म्हणतो. आणि जर ती पंक्च्युअलिटी तिथे दिसली नाही तर त्या ऑर्गनायझेशनची जी इम्प्रेशन आहे ती बॅड होऊ शकते. आणि द सेक्रेटरी शूड हॅव अ गुड टाईम मॅनेजमेंट. त्यामुळं या सेक्रेटरीकडे पंक्च्युअलिटी हा, ज्याला आपण टाईम मॅनेजमेंट म्हणतोय, हा क्वालिटी असणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट वन, साऊंड जजमेंट. अ सेक्रेटरी शुड बी एबल टू जज द सिच्युएशन अँड अकॉर्डिंगली टेक correct decision. The secretary should be able to judge the effectiveness and performance of his subordinates. So sound judgment, ज्याच्यामध्ये secretary should be able to judge the situation and according to the correct decision. So here secretary has to take correct decision related to the company also and to judge the situation also. The secretary should be able to judge the effectiveness and performance of his subordinate. So here secretary should be able to judge the effectiveness. म्हणजे या ठिकाणी त्यांनी जे केलेलं काम आहे तो स्वतः जज करत असतो, त्याप्रमाणे त्याचा इफेक्टिव्हनेस दिसत असतो आणि त्याचा परफॉर्मन्स आहे हा त्या सबऑर्डिनेट्सना सुद्धा दिसून येत असतो. And our last point, tactfulness. It means ability of a work to handle a situation in a right manner, as secretary has to deal with different persons and situations. All these qualities will help secretary in reacting in a wise and sensible way. So that is the last point, that is a tactfulness. So it means ability to person to handle a situation in a right manner. म्हणजेच या ठिकाणी ज्या ठिकाणी सिच्युएशन जे आहे त्या ठिकाणी ती सिच्युएशन हँडल करण्याची ॲबिलिटी जी आहे आणि ती पण नियोजनपूर्वक ज्याला आपण म्हणतोय त्या ठिकाणी जे हँडल केले जाते त्याला टॅक्टफुलनेस म्हणतो. सो ॲज सेक्रेटरी हॅज टू डील विथ डिफरंट पर्सन्स अँड सिच्युएशन्स. सो धिस क्वालिटी विल हेल्प सेक्रेटरी in reacting in a wise and sensible way. So here this is a very important quality because secretary has to deal with different persons and also handle the situation, and these qualities helps to acting. It means याच्यामध्ये तो काय करतो सेक्रेटरी की इतर जे आहेत सेन्सिबल वेनुसार, म्हणजे दुसऱ्यांना न दुखावता एकदम शांतपणे त्यांच्याशी जे त्याचे इतर जे सबऑर्डिनेट्स आहेत त्यांचं कोऑर्डिनेशन त्याचं होत असतं आणि त्या पद्धतीने तो एक प्रकारे सेन्सिबल वेनी पूर्ण सोल्युशन त्या मॅटरवर काढत असतो, त्याला आपण टॅक्टफुलनेस म्हणतो. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, आवर लास्ट क्वालिटी ऑफ अ सेक्रेटरी, दॅट इज अ टॅक्टफुलनेस. म्हणजेच याच्यानंतर आपला हा लेसन कंप्लीट झालेला आहे. याच्यावर काही डिस्टिंग्विश बिटवीन आहेत हे मात्र तुम्ही रिटर्न करायचं टेक्स्टबुकमधून किंवा PDF असेल तर हे याच्यामध्ये पर्सन सेक्रेटरी डिस्टिंग्विश बिटवीन ज्याला डिफरन्स म्हणतोय त्याला आपण फरक स्पष्ट करा असं आपल्याला माहिती आहे. तर हे आपण पर्सन सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन या दोघांमध्ये सुद्धा डिस्टिंग्विश येऊ शकतो, किंवा मग सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आणि सेक्रेटरी ऑफ जॉईंट स्टॉक कंपनी यांच्यामध्ये सुद्धा डिफरन्स तुम्ही लिहू शकता, किंवा सेक्रेटरी ऑफ जॉईंट स्टॉक कंपनी आणि सेक्रेटरी ऑफ गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट. अशा पद्धतीने या ठिकाणी तुम्हाला पूर्ण आपल्याला डिस्टिंग्विश बिटवीन जे पॉईंट आहेत ते तुम्हाला या ठिकाणी दिलेले आहेत. तर हे सगळं झालं, आपला हा फर्स्ट चॅप्टर आहे तो कंप्लीट झालेला आहे.